Hello dear friends, myself Jashuteli welcomes you in virtual video class of FY BCom English for Business Communication. Dear friends, we are discussing on module number 5th B. Why does the child cry? It is a short story. Why does the child cry? A short story written by Mulkraj Anand. In this short story, we learn that Abdul Latif or Let Latif, who was 11-year-old boy and looks like a 7-year, is a protagonist or the central character of this play. He was physically and mentally weak, but at, he loved bird watching and bird catching. He brings them as a pet. He goes to Rangapur school where he learned Bangladesh song from Master Ilyas and he also noted in his notebook. On the way back to his home, he remembers number of incidents or events like when he stolen papaya, the gardener Jalal nearly drowned him and his friend Ali saved him. He remembers his father called him as an empty pitcher. His mother who always worry about him as he was slower than other boys. He also remembers the song sung by his mother, Why Does a Child Cry? When he saw his friend Ali, he called him, but Ali neglected him and ran away. Abdul Latif thought that he might be stolen some sweets from his mother's box and that's why he ran away to eat alone. When he remembers that his mother, he started walk towards his home, Nadinagar. On the way, he passed the dump miners, shipped crops to put or to harvest empty paddy fields and also peacock. He crossed fishermen houses and also he reached up to the mount of Nadinagar. Mount means here hillside area of Nadinagar and everything he saw that fishermen's houses were not lit yet. The sunset time is that, but when he comes on the hills of the Nadinagar, he frightened. He felt the eerie atmosphere. Eerie means bhiti watani. He sees the giant tank on the one side and deep pit on the other side. Dead soldiers, corpses or dead bodies were lying on the ground. He cried for his ma. He jumped with fear and ran towards his own house. And when he reached to his own house, he saw that everything was destroyed. He reached to his father's portrait where he felt that the aura of the peace ghost was preventing him from crossing field and he also called his ma and Begum the donkey, his father, but no one was there. His hut became just like the cave. He feels that ghost carried him up to the plinth and his father's yard where near about all his father's pitches were broken. And then his head swam and his throat was parched. His tears mixed with his body sweat and his
Home became nearly caves, and he go inside through the hole. He goes inside. It is very difficult task, but he crawled like a snake or some other crawling animals, and he go out. Once he feels that he touched his mother's dead body, next time he sees that there is no one, and he was calling for his mother. He come outside with crawling. There was no answer. He learns that there was no his father and no mother. There was no mother, and he was not only now unbacked or the cracked picture, but he also feels himself that he was broken. He was feared. He was running, crying, and so he had a question in his mind: why they had gone, where they had gone. Such a questions are in their mind. सो विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आपण जवळपास 3 व्हिडिओज बघितलेले आहेत आणि आजचा आपला हा 4था व्हिडिओ आहे. या आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं, पहिल्या 2 व्हिडिओमध्ये बघितलं की अब्दुल लतीफ हा एक अशक्त बुद्धीनं आणि शारीरिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या अशक्त असणारा हा मुलगा, जो रंगपूरच्या शाळेमध्ये जातो, मास्टर इलियासकडे शिकतो आहे, नवनवीन गाणी शिकतो आहे आणि बांगलादेशवरचं भक्तिगीत किंवा देशगीत ज्याला आपण म्हणू, ज्याचे बोल आहेत माय गोल्डन बांगलादेश, आणि अशा गोल्डन बांगलादेशवर विचार करत करत घरी येत असतो. त्याचा मित्र अली भेटतो, पण तो पळत सुटतो. घरापर्यंत जाता जाता संध्याकाळ होतं. ज्या ठिकाणी त्याला युद्ध नौका रणगाडी बघतो, काही मोठे खड्डे काढलेले पाहतो आणि काही सैनिकांचे डेड बॉडीज लोळलेले त्याला दिसतात, आणि अशा वेळेला तो पुन्हा म्हणजे पळत सुटतो आपल्या घरापर्यंत. घर पूर्णपणे मोडलेलं असतं. अगदी घराचा एखादा गुहा बनावा असं मोडून पडलेलं असतं. त्यांच्या घरातले पिक्चरमध्ये साधारणपणे त्यांचे जे काही मडकी गाडगी जे काही मातीच्या भांडी असतात ते सगळे मोडले तुटलेली असतात आणि सगळं काही उद्ध्वस्त झालेलं त्या मुलाला पाहायला मिळतं. त्यावेळी त्याची अवस्था खूपच भयानक असते. आणि अशा अवस्थेमध्ये तो ज्या वेळेला तिथून विचार करू लागतो, खूपच where his parents had gone. This is what he thought. He had a question in his mind, and with this question, he was lying on the ground, and he listened sounds of gunfire and also the guaranteeing wheels of tanks and Fauji officers shouting orders. तो हा विचार करतच त्या ठिकाणी त्या जमिनीवर लोळत असतो, रडत असतो, खूप त्या ठिकाणी हादरलेला असतो, आणि तेवढ्यातच त्याला ऐकू येतं ते गनफायर, बंदुकीचा आवाज ऐकू येतो. ग्रँटिंग व्हील्स ऑफ टँक्सच्या रणगाड्यांच्या ठिकाणी मागे पुढे करतेले बारीकसे आवाज येऊ लागतात. फौजी ऑफिसर्स शाउटिंग ऑर्डर्स, फौजी ऑफिसर्स त्या ठिकाणी ऑर्डर्स देत आहेत सैनिकांना. हा आवाज त्याला अतिशय सायलेंटमध्ये त्या ठिकाणी आवाज येतात. ही फिरिंग इन टू द हाफ लाईट टुवर्ड्स नदीनगर, आणि तो थोडंसं नगरच्या दिशेने डोकं वर उचलून पाहतो. अँड ही फील्स दॅट हट्स टर्न इन टू केव्ज. नदीनगरमधले प्रत्येक घर न राहता त्या ठिकाणी केव्ज बनलेले आहेत असं त्याला वाटतं. अगेन ही फील्स सायलन्स. पुन्हा त्याला खूप शांतता जाणवते. He remembered and called his ma. Once again he remembered his mother and he called for his ma. Then he remembers that his master Alias told them that Faujis were razing villages to grounds. आणि अचानकपणे त्याच्या असं लक्षात येतं की मास्टर इलियास असं काहीतरी म्हणत होते की फौजी लोक हे गावच्या गावं उद्ध्वस्त करत आहेत आणि त्या ठिकाणी त्या घरांवरती त्या ठिकाणी रणगाडी चालवले जातात, असं काहीच आपल्या शिक्षकांनी सांगितलेलं त्यांच्या लक्षात येतं. सडनली ही रिमेंबर्ड अली, आणि दुसऱ्या क्षणाला त्याला पुन्हा अली आठवतो, कारण आत्तापर्यंत त्या ठिकाणी अब्दुल लतीफ और लेट लतीफ याला अशी खात्री झालेली आहे की आपले आई वडील आता इथे नाहीत
आपले आई वडील कदाचित नाही आणि आपण एक अनाथ झालेलो आहोत आणि त्यामुळे त्याला अनेक गोष्टी आठवत असतात. मग when he remembers Ali, he also thought that not only his parents but other villagers are not seen. गावामध्ये फक्त आपले आई वडील नाही तर कोणच आपल्याला दिसलेले नाहीत. आतापर्यंत जे दिसले ते सगळे डेड बॉडीज दिसलेले आहेत. अँड अली वॉज ओनली पर्सन whom he see alive. अली हा असा एकमेव ह्याला बघितलं की तो जिवंत आहे. ही वेंट टुवर्ड्स पद्मा आणि तो पद्मा नदीच्या दिशेने पळत गेलेला आहे. ही थॉट दॅट परहॅप्स अली इज ऑल्सो ऑर्फॅन लाईक हिम आणि त्याला असं वाटतं की कदाचित मीच नाही तर अली सुद्धा माझ्यासारखा ऑर्फॅन असेल, अनाथ बनला असेल. आणि हे सगळे विचार करता करता त्याला त्या ठिकाणी आपल्यामधली जे चेतना आहेत त्या नाहीशा झाल्या असं त्याला जाणवतात. ही फेल्ट लाईक डाय ही वॉज डाईड. नेक्स्ट मोमेंट ही हर्ड इज ओन ब्रिथिंग. त्याला असं वाटतं की माझ्यातल्या चेतना नाहीशा झाल्यात, जवळपास मी मृत झालेलो आहे. दुसऱ्या क्षणाला त्याला त्याचे स्वतःचे श्वास ऐकू येतात. अँड शी सेड टू हिमसेल्फ आय एम अलिव्ह. तो म्हणतो की मी जिवंत आहे, मी मेलेलो नाही. वन्स अगेन ही स्पीक्स द सेम राईम अननोईंगली. व्हाय डज अ चाइल्ड क्राय. आणि पुन्हा त्याला आठवण येतं सहजपणे, अगदी नकळतपणे त्याच्यावर शब्द त्या ठिकाणी एक राईम पोएमची लाईन त्याच्या मुखी येते. व्हाय डज अ चाइल्ड क्राय अँड ही वॉज वॉकिंग इन नाईट. आणि व्हाय डज अ चाइल्ड क्राय व्हाय डज द अँट बाईट मी. ही त्या कवितेच्या ओळी त्याच्या आईनं जी त्याला गाणं शिकवलेलं असतं किंवा कविता शिकवलेली असते त्या राईम्सचे लाईन्स त्याला आठवू लागतात. आठवता त्याला लक्षात येते की आता आपल्याला इथनं निघायला हवं, आईवडिलांना शोधायला हवं, किमान आली जिवंत आई आलीला शोधायला हवं. हा विचार डोक्यातून तो पुन्हा तिथून चालू लागतो. ही वॉज वॉकिंग इन नाईट. स्टार्स आर ओनली हिज सपोर्टर. आणि या भयान रात्रीमध्ये, अंधाऱ्या रात्रीमध्ये फक्त आकाशातील तारेच काय तेवढे त्याला मार्गदर्शक असतात किंवा दिशादर्शक असतात किंवा सपोर्टर असतात. He felt that gram in pocket maybe remained, and remaining grams he would give to Ali. त्याच्याजवळ थोडेसे भुईमुगाचे शेंगा दाणं आहेत किंवा आणखीन कुठले दाणे आहेत तर त्या ठिकाणी त्यातले काही अलीला दिला की पुन्हा अली आपल्याशी फ्रेंडशिप करेल. ही वुड गिव्ह अली द नट्स अँड अली वुड बी हिज फ्रेंड. हा विश्वास आहे. आणि म्हणून तो ही रिच अप टू द बनाना ग्रेव. अली अली असं शोधत तो अंधाऱ्या रात्रीमध्ये अली असं हाक मारत त्या बनाना ग्रोव्हमध्ये ज्या ठिकाणी केळीची लागवड झाडं लागलेली असतात त्या ठिकाणून तो पद्मा रिव्हरच्या दिशेने चालतो आहे. अली असं हाक मारतो आहे. अली वेट फॉर मी माय फ्रेंड वेट. असं त्या ठिकाणी अब्दुल सातत्यानं सांगतो आहे. अली वेट फॉर मी, अली माय फ्रेंड वेट फॉर मी. अब्दुल कॉलिंग इन डार्कनेस. पूर्ण डार्कनेसमध्ये अब्दुल त्या ठिकाणी अंधाऱ्या रात्रीमध्ये अब्दुल सांगतो आहे अली अली असं जोरजोराने हाक मारतो आहे. आणि अंधाराच्या दिशेनं पद्मा नदीच्या दिशेने तो जातो आहे. अँड हिअर इट्स द स्टोरी. आणि इथे कविता इथे ही स्टोरी संपते. आणि खऱ्या अर्थानं व्हाय डज द चाइल्ड क्राय. एक लहान बाळ का रडतं. अर्थात जी शिकवलेली राईम आहे ती अब्दुलच्या आईनं ती खूप वेगळी आहे. पण त्यातली पहिली ओळ मात्र खूपच हृदयस्पर्शी आहे. आणि एकूणच अब्दुल लतीफच्या जीवनामध्ये आजही आता म्हणजे एंड जो आहे तो एंड त्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचं निश्चित असं त्या ठिकाणी इन्सिडेंट फिक्स नाही केलं गेलं एंडला.
अली नाही आहे, अली सापडत नाही आहे. अलीला शोधतो आहे, आई वडील नाही, गावाच्या गाव उद्ध्वस्त झालेला आहे. आणि अशा वेळेला ह्या मुलग्याची जी मानसिक अवस्था आहे, मेंटल कंडिशन इज डिस्क्राइब्ड हिअर. अँड टोटली व्हॉट इज द हिंदू मुस्लिम जातीय दंगली जी झालेली आहे, त्या जातीय दंगलींमध्ये त्या का पार्टिशनच्या पिरियडमध्ये असणारा हा जे वास्तवाचं चित्रण आहे, हे या ठिकाणी आपल्या लेखकांनी केलेलं आहे. मला वाटतं आपल्याला ही स्टोरी छानशी समजली असेल. अँड नाऊ this is the last video in our second semester. And dear friends, you are facing exam in month of August, and best luck for your examination. And thank you very much for listening me. Thank you.